أحسن شمائل وهنا حسنت مثل ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب بالأخبار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزع في حقائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق بعث في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول الذين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مورودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستوضعت هذا النور المبين أصنام وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أعشابها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عملا، حتى روى الشمس بعد شرب الحمل وقرب وقرب وزيلا على بشارة لتنتصر على أهل هذا العالم فيقال فضله وتنتشر فيه آثار وجه الصغير. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وضد به يكون العالم جرة والكون أصبح
مشرقا بقدومه قالت به كل الأولاد بجدارة والكون مشرقا بقلوبه يا خير مولود
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والله فيه هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسنونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب زهور إشراقها السراج، والعيون متشرفة إلى بروز متشوقة إلى انبضاط جواهر كنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة ولدت بكمال البشارة، وما من حبل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بهداه بالبركات والسعادة هذا الإيمان. ولم تزل الأرض والسماوات متطبقة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تذكره في البطون والزهور. فصار الله في الوجود بهجة التكريم، وتصرف في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم لبروز هذا البشر الكريم. الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وألسنة الملائكة المبشرين بالعالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. القدرة كشفت بدعاء المسؤول يبذل صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم نورا أنزل لكم من خواص الأمة أن يكون عند وليهما ليس لجلاله مسعود ومشاركتها فيما سماء النور. فقررت بتوفيق الله سيلة غير وسيلة واسية وفرحنا من القول العين. فقصر الله له من الشرف بالعصية الوافية والكلمة الذي قدر الله على
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم به وزرع عنه السماء وبيده رحمة الله شرفا عنه كله وسماء وجعل قوله سيد قوله يشهد السماوات على لا إله يوم الاثنين ومن ولايته وقربه من حرمه أنه صلى الله عليه وسلم يقولون من يحكم عن السلطان والإسلام يشرف من الله القدرة ومعروفه على رب العالمين ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وروي عن علي بن عبد الرحمن بن عوف بن الشفاء رضي الله عنه قال سمع الإسلام رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عليه فاستهل فسمعت قائما يقول رحمه الله وقال قال الشيخ وقال رجل سفيان حتى ولد عن منصور قالت سمعت المسلم وجاءكم المسلمين ذكر صلى الله عليه وسلم فسمعت الله ان يقول اين ذهب اليه قال المغرب واسود يدفع على المشعر عن يساره فسمعت الله ان يقول اين ذهب اليه قال المشعر قالت فلم يزل الحديث مني على باب الحشا فقلت منه بين الناس اسلاما وقدمت السنه عظيم المعجزات وهذه الايه التي ما يقضي عن شرفه عند مولاه وان عن يده في كل شيء سرعا وانه الهادي الى صراط مستقيم صلاة وتسليم على سيدنا نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصرف صلى الله عليه وسلم بالمحاسن الأخلاق بما تضيف عن كتابته بطون الأمراض قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو له إلى مكارم الأخلاق سبقا أوسع بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المتبع على الجزم إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو له الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه هيبة القوية التي ترتيب منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبرفع ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله ولا في مجده ومكانه
أوصاف عز قد تعالى مجدها خلت على نجد اسمها بعباده وقد انبسط القلم في ذنبه ما فاده العلم بوقائع للنبي الكريم وحكاية ما رضى الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته بذلك يصل الرسل كما يصل التقدير عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما ندم الفكر بدلال أوصاف محمديته وهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وصيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض الظاهرة وألا بإذنته تؤثر بها وتنشأ منه فيونة غامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل آيات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر خاصم أمدادك في عبادك وساكت رؤوس إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل هدة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تفرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بهدة هذا الحبيب من الحاضرين وبالطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وما وواله وظهره، وأمنا ببركاته وشرف جهده أولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعالم الدين القيم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واقسم الله كربة المكروبين، واقضي الله دين المدين، واغفر يا الله للمذنبين، وتقبل يا الله توبة التائبين، وانشر يا الله رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وقل شر المعتدين والظالمين، واقتل عنا بأولاد الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيد من أيد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب الإذن المصين من جميع البلايا، وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين، وإذا توفيتنا يا الله وتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Kepada bapak saudara-saudara yang masih berada di luar, dapat kiranya menghadiri ruangan surah Al-Baqarah ini, karena di dalam masih dalam keadaan kosong. Atas beriannya saya ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak saudara-saudara kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur marilah kita ucapkan bersama-sama ke Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka kita sampai hari ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ini, yaitu sama-sama untuk mendengarkan tausiah dalam rangka peringatan Maulid Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu tidak bosan-bosannya kita mengirimkan salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya kita mengucapkan salawat, kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi acara peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Baqarah, Jalan Haji Hasan Abdul Ghani Nurul Tiban Kota, yang dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis
yaitu tepatnya pada malam ke-11 Rabi Ulawal 1447 Hijriah kita mulai. Pertama, marilah kita mengucapkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah acara kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Untuk memimpin pembacaan surah Al-Fatihah, kita minta kepada Al-Ustaz Ihsanul Khair. Kalau waktu depan kita persilakan dengan segala hormat. إن حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian suratul Fatihah yang dipimpin oleh Al-Ustaz Ihsanul Khair. Mudah-mudahan dengan pembacaan Fatihah tadi acara kita akan lancar sampai akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Julfan Aulia. Kepada saudara waktu depan kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dengan pembacaan Al-Quran tadi
yang disampaikan oleh saudari kita Muhammad Zufar Alia. Mudah-mudahan dengan bacaan yang membaca ataupun mendengarnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara yang selanjutnya, yaitu sepatah-kata dari ketua panitia penyelenggara Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam Surah Ridha yang akan disampaikan oleh Bapak Sapudin SPI kepada saudara Sapudin SPI menerima kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di surau Ridha ini dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga dengan kesalawat kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Al-Mukarram kita pada malam hari ini Guru Abdul Hamid. Yang saya muliakan tokoh agama, alim ulama yang berada hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat Jalan Hasan Abdul Ghani dan sekitarnya, baik ketua RT maupun RW, serta para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Izinkan saya pada malam hari ini selaku ketua panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus Mushola Ridha yang mana telah memberikan sumbangsinya baik berupa tenaga maupun pikiran sehingga terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga sekitar Jalan Hasan Abdul Ghani yang telah membantu ataupun memberikan baik berupa materi ataupun materi sehingga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tidak lupa pula saya selaku ketua panitia mengucapkan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini terdapat kesalahan maupun khilafan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram kita Guru Abdul Hamid yang mana nantinya akan menyampaikan ceramah agama tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami berikan waktu yang seluasnya untuk menyampaikan tausiahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan daripada panitia penyelenggara Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Surah Ridha. Masuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan uraian tentang hikmah peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Abdul Hamid. Beliau adalah guru daripada Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih, Kalimantan Selatan. Kepada guru wakil persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Masuk. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi para habaib, para syaraib, juriyat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, dan seluruh juriyat daripada panutan kita yaitu Syekh atau Datuk Abdurrahman Siddiq, dan juga kita muliakan seluruh para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kesemuanya kita doakan. Mudah-mudahan semua mereka Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia wal akhirah. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Serta hadirin wal hadirat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga hati kita ringan, sehingga langkah kaki kita ringan, sehingga ayunan tangan kita ringan untuk menuju ke tempat yang penuh mubarakah, tempat yang penuh curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke tempat ini, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ngaran surau ini adalah ar-ridha. Hidup kita ini tujuannya adalah mencari keridhaan. Arti keridhaan itu kalaunya Allah senang, Rasulullah senang, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Insya Allah kita akan mendapatkan kesenangan dunia wal akhirah. Oleh karenanya, marilah kita cari jalan. Bagaimana jalan itu menjadikan Allah redha dan menjadikan Nabi Muhammad redha. Nah, oleh karenanya di antara jalannya tersebut ialah kita itu adalah selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, menjunjung segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, ini imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, itu diantaranya. Jadi segala perintah digawi, segala larangan dijauhi,
Sehingga insya Allah pada ketika kita mengerja yang ini, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga tanda kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ridhonya kedua orang tua kita. Pada ketika orang tua kita, baik itu adalah orang tua daripada istri kita, orang tua daripada kita, lebih-lebih lagi. Nah, ini kita cari keridhaannya. Cari keridhaannya. Pada ketika kita itu mendapatkan keridhaan orang tua, maka insya Allah pasti kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua kita. Kemurkaan Allah terletak kepada murkanya orang tua kita. Kalau kita menginginkan, memandang, mengetahui apakah kita ini sudah diridhoi oleh Allah, apakah tidak, di antaranya kita di hati kita perhatikan bagaimana orang tua kepada kita. Apakah kita sudah menyenangkan orang tua kita? Apakah kita sudah menjadikan, ibaratnya itu selalu memberikan kesenyuman daripada orang tua kita, membuat orang tua kita selalu tersenyum. Pada ketika ini yang kita perbuat, ini yang kita lakukan, maka itu adalah alamat tanda kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka kalau kita itu durhaka lawan orang tua, bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Bukan bahaya di akhirat aja, tapi di dunia akan diberikan bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah contoh-contoh yang terjadi, contoh-contoh yang sebagai contoh, tamsil-tamsil sebagai kita itu percontohan supaya kita itu menjadi pelajaran bagi kita. Maling kundang contohnya. Di Barabai itu di Pagat ada juga. Ulun pernah bertamu waktu bernikahan kawan di daerah Benua Kepayang, pian nyata kada tahu Benua Kepayang di mana. Nggih. Jadinya itu pernah ada ulun melihat orang kegilaan. Ada melihat orang kegilaan. Lalu pada ketika ulun takuni kenapa jadi nengke itu kejadiannya. Sakalinya ini itu ya disumpahi orang tuanya. Orang tua itu menyumpah, ya menyumpahi, paham lah menyumpahi lah. Nah, orang tua itu menghardik, mungkin ya kasarikan orang tua itu, sarik banar orang tua itu. Nah, gara-gara ada sesuatu perbuatan yang membuat mereka marah, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nah, ini kalau orang tua itu murka, itu alamat Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita. Nah, ini hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada di Oman. Di Oman itu pernah terjadi ada seorang anak yang mana anak ini pada suatu ketika inya itu asik nonton TV, nonton televisi, keasikan wah ini main HP lah kira-kira lah tuh. Asik main HP atau main nonton TV. Kuitan nih anak sembahyang, orang tua ini mau sembahyang. Pada ketika anak sembahyang, karena volume TV ini terlalu nyaring, ujar orang tua di kiri pipang. Artinya dikenduri suaranya. Marahnya. Karena inya lagi nonton, ibaratnya tuh tontonan idola inya, kesenangan inya, Upin Ipin mungkin bisa jadi. Ini tonton, imbah itu ditagur lagi 2 kali, imbah itu dibentaknya orang tuanya, bahkan orang tuanya pada ketika itu membaca Al-Quran, dihampasnya Al-Quran, pada seketika itu juga Allah ubah dirinya menjadi tikus. Ini kejadian, ini terjadi. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Sebagaimana cerita-cerita para sahabat kemarin yang namanya Alqamah. Alqamah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat beribadah, selalu bersama Nabi Muhammad berjemaah. Ibadahnya luar biasa dengan sedekahnya dan sebagainya. Tetapi pada ketika inya sakaratul maut, menjelang ajalnya sakaratul maut, tapi dia tidak bisa, bibirnya kalu, bibirnya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada ketika itu diutuslah utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu bertepatan Nabi Muhammad para sahabatnya lagi ada perbincangan, lalu dihabarkan bahwasanya wahai Rasulullah, tuh sahabat engkau Alqamah lagi sakaratul maut, tolong pian datang sana, bimbing bimbing daripada inya itu supaya kau mengucap la ilaha illallah, talkin
inya, wahai Rasulullah. Sehingga datang Nabi Muhammad ke sana. Imba datang Nabi mentalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada respon. 2 kali tidak ada respon, 3 kali tidak ada respon. Kata Nabi Muhammad. Lalu bertanya Nabi Muhammad, apakah ini bisi orang tua? Apakah ini bisi bapak? Lalu kata para orang-orang lain, tidak ada ya Rasulullah. Bapaknya sudah meninggal. Cumanya ya Rasulullah, inya mempunyai ibu. Ibunya ada di sana ya Rasulullah. Lalu pada ketika itu kata Rasulullah, panggil ibunya. Panggil hidupnya menghadap aku. Ya lalu dipanggil ibunya menghadap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal muasalnya karena mau. Sehingga dihadirkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya, apa perbuatan anak engkau pada ketika inya waktu hidupnya? Wow ya Rasulullah, anak ulun top chair, ibadah luar biasa, ya sedekahnya tidak terhitung, amal ibadahnya luar biasa ya Rasulullah. Tetapi sebuting ya Rasulullah, ulun ni sangkal hati. Kata mamanya, ulun ni sangkal hati gara-gara inya itu lebih mengutamakan istrinya ketimbang aku. Nah, inya lebih mengutamakan istrinya ketimbang aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasulullah, maukah engkau meredanya? Kada hakun ya Rasulullah. Ulun sudah ibaratnya itu sudah sakit hati luar biasa. Kada ulun redoi. Kaitu kata Rasulullah, iya jar mamanya. Nah, amun kaitu wahai para sahabat, carikan kayu bakar. Cari kayu bakar. Lalu kata mamanya, wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar ya Rasulullah? Untuk apa kayu bakar ya Rasulullah? Nah, kata Nabi Muhammad, untuk membakar ini alkamah. Karena lebih baik dia itu dibakar di dunia ini ketimbang nanti dibakar di negeri akhirat. Lebih dahsyat. Padahal diancam Nabi juga. Ya, diancam Nabi aja. Andai kata dibakar, di sana lebih lagi dibakar. Jadi setelah itu kata ibunya, karena kasih sayang, seorang ibu itu luar biasa. Katanya, jangan ya Rasulullah, itu buah hatiku ya Rasulullah, jangan engkau lakukan ya Rasulullah. Oleh karenanya wahai Rasulullah, saksikan engkau wahai Rasulullah dan para sahabat seberatan, ulun meredoi anak ulun Alqamah. Jadi Nabi Muhammad, ulun akan membuktikan. Kata Nabi Muhammad, saya buktikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW membuktikan. Apa buktinya? Kata Nabi Muhammad, kalau ini bisa mengucap kalimat la ilaha illallah kutalkin, berarti memang ini mendapatkan redonya. Memang kuitannya itu meredoi. Ternyata pada ketika Rasulullah mendekati ini Alqamah, lalu Rasulullah SAW mentalkin kalimat la ilaha illallah, dengan mulutnya langsung menyambut talqin tersebut la ilaha illallah. Pada seketika itu mati dalam keadaan husnul khotimah karena mendapatkan keridhaan orang tua. Nah ini, oleh karenanya kehidupan kita ini kalau hendak sukses, nah carilah keridhaan orang tua kita. Minta doalah kepada orang tua kita, karena doa orang tua kita itu lebih luar biasa ketimbang doa para ulama-ulama. Dikarenakan doa kedua orang tua kita itu menempati 70 orang aulia Allah Subhanahu wa taala. Menempati 70 orang wali. Nah, kita itu mengumpulkan wali itu 70 ngalir ya. Jangankan 70 wali, wala-wala aja 70 ngalir dikumpulkan. Apalagi wali. Nah, ini luar biasa. Oleh karenanya jangan sampai kita itu kada minta doakan lawan orang tua apapun yang kita kerjakan dan apapun kita perbuat. Nah, ini selalu kita minta ridho orang tua kita. Nah, kalau kita hendak selamat dunia wal akhirah. Pada ketika kita itu durhaka lawan orang tua, maka tidak akan ada kebahagiaan dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Jangankan kita hendak masuk surga, mencium bau surga yang 500 tahun. 500 tahun bau surga itu keciuman sudah. Bagi orang yang akul walidain, tidak akan mencium bau surga tersebut. Tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja 500 tahun sudah keciuman, tidak akan dia mencium. Jadi bagi orang-orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Birru aba'akum tabirru abna'akum, kata Nabi Muhammad. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anak kamu pun berbakti kepada kamu.
pahamannya nang ini. Kalau anak kita itu kada bakti lawan kita, anak kita wani lawan kita, melawan lawan kita, cobakah kita singkap masa lalu kita? Masuk dalam kantong Doraemon, buka, kan Doraemon itu bisa membuka masa lalu. Nah, masa lalu kita, itihi masa lalu kita. Bagaimana kita terhadap orang tua kita? Bagaimana terhadap orang tua kita? Apakah kita berbakti lawan orang tua kita? Apakah ada? Pada ketika kita berbakti, insya Allah anak kita berbakti. Berarti kalau anak kita tidak berbakti kepada kita, perlu dipertanyakan bagaimana kebaktian kita kepada orang tua kita. Ini kata Nabi Muhammad, birru aba'akum tabirru abna'akum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, niscaya anak-anak kamu pun akan berbakti kepada kamu. Nah, ini ada kisah, ada cerita seseorang orang tua itu ada anaknya menyeret dari tingkat atas seperti ini, dari loteng, ditariknya, dijuhutnya di sini, ditariknya di leher baju, tariknya sampai turun tangga, daripada tangga satu tangga ke tangga yang lain. Abahnya tidak ada menggubris, dilihatkannya aja anaknya menarik, sampai ke bawah, sampai ke tengah apa itu, ke teras itu. Lalu orang tuanya, abahnya bersuara, wahai anakku, kenapa engkau tarik aku sampai ke teras saja? Kenapa ajar anaknya? Kenapa pian tarik sampai ke teras saja? Ujar abahnya. Ujarannya, kenapa gerang? Tarik aku tuh sampai ke tiang listrik sana. Kenapa gerang? Ajar anaknya. Karena dahulu aku pernah memperbuat seperti kau lakukan kepada orang tuaku. Artinya pernah juga bahari ini untuk menyeret orang tua sampai ke tiang listrik tapinya. Ini ngarannya hukum korma berlaku. Nah, pasti karena itu terjadi pada ketika kita lakukan kepada orang tua kita. Oleh karenanya berbaktilah kita kepada orang tua kita. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita masuk di tempat adalah musala ar-ridha. Nah, mudah-mudahan kita bulik mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata bahari-bahari pernah menyakiti hati orang tua sudah meninggal, neng apa caranya? Pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, neng apa sudah mati, sudah meninggal. Nah, ada jalannya kata Nabi Muhammad, doakan. Didoakan, kuitan itu dihadiahi. Kalau kita bersedekah, niatkan sedekahnya kisan orang tua. Kita baca bacaan, niatkan pahalanya kisan orang tua, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala untuk kita. Kalau kita bersedekah punya 10.000, kita niatkan orang tua, habis pahalanya ditarik orang tua, tidak. Makanya ada di sana ngarannya kayak assalamualaikum. Sini tuh ketujuh di antara sunnah yang sini hobi memberi salam. Pokoknya siapa aja diberi salam, lalu digalarilah seorang aulia ini ngarannya kayak assalamualaikum. Sidin tuh luar biasa pian. Apa aja pian minta diberi sidin. Asal jangan salawar aja. Ya upiah hanyar dipakai sidin, diminta orang diberi sidin, ini luar biasa. Ya jadi sidin ini pernah kami tuh rancak kalau kita imbas sembahyang Jumat di pesantren itu bulik hilang wadah sidin. Di antara nasihat sidin, jar sidin banyakin niat. Nah, ini amun anak dapat pahala banyak tuh banyakin niat. Nah, semakin banyak niat kita itu, semakin banyak pahala kita. Nah, itu. Oleh karenanya innamal a'malu binniyat. Ini jadinya niat banyak-banyaki. Umpamanya kita bersedekah, niatnya 1000 kali ke apa? 1000 buting niatnya nih. Nah, bisa pahalanya syaru kada apa-apa ya semakin banyak niatnya, nah semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak jasanya lawan kita. Patutlah kita itu berterima kasih dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita pakai, kita tinggal ini semuanya pada hakikatnya ampun Nabi Muhammad. Pada hakikatnya ampun Nabi Muhammad. Tuh rumah, mobil, itu pada hakikatnya ampun Nabi Muhammad.
Karena laulaka lama halaktul aflak. Kalau karena Nabi Muhammad kan diciptakan alam ini. Yalah, terciptanya alam ini, adanya kita bertahan, itu asbabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya pantas, wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad ini bersyukur. Di antaranya syukur kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesyukuran luar biasa, Bian. Menjadi umat Nabi Muhammad, umat-umat yang bahari, umat-umat nabi-nabi yang dahulu. Nah, seberataan mencita-cita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan umatnya aja, nabi-nabinya pun menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Musa, jadi Musa, aku rela tanggal kerasulanku, aku rela tanggal kenabianku, asal aku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, ya kita kadang meminta, kadang memohon, langsung dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Karena pada ketika sakaratul mautnya Nabi, anak meninggal Nabi, ada suara yang keluar di mulut Nabi itu gamat, kada kedengaran oleh Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali mendekatkan telinganya, telinganya ke mulut Nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Apakah istriku, apakah anakku, apakah keluargaku, apakah sarang burungku, sarang waletku? Tidak. Yang diucapkan Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummati. Kita yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad yang kita adakan perayaan maulidnya pada hari ini. Beliau adalah sosok yang mana selalu mengingat umatnya, bukan saja di akhirat, tapi mulai di dunia ini sampai negeri akhirat kena. Sampai negeri akhirat kena. Nah ini. Bahkan kita nanti dikawal oleh Nabi Muhammad SAW. Pada ketika kita sakaratul maut, pada ketika kita itu di mizan, pada ketika kita itu di padang mahsyar. Nah ini sepaat bantuan-bantuan Nabi Muhammad yang akan diberikan kepada kita seberataan. Bagi pian-pian yang berataan yang masuk ke ar-ridha, insya Allah pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena ini janji Nabi Muhammad, man azama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa mentakdim, mengagungkan, memuliakan hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka aku kena akan memberikan syafaat di hari kiamat. Amin. Ini harapan kita. Pian padang mahsyar kada nyaman-nyaman. Jangankan padang mahsyar, sakaratul maut ini lapah. Lucut, luar biasa pian sakaratul maut. Sakit, dahsyatnya seperti dicincang-cincang 1000 kali cincangan pedang. Oleh karenanya pernah Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat, lalu Rasulullah bercerita, wahai para sahabatku, kalau engkau ingin menceritakan orang-orang Bani Israel tidak berdosa, ceritakan aja, kisahkan aja, berkisah aja kan tentang orang-orang Bani Israel itu, ceritakan aja, boleh-boleh aja, kata Nabi Muhammad, tidak berdosa. Lalu pada ketika itu berceritalah Nabi Muhammad SAW tentang Bani Israel. Kata Nabi Muhammad, pada suatu waktu ada rombongan orang daripada Bani Israel berombongan datang di suatu kuburan, datang di kuburan. Nah, di hadapan kuburan, yang kuburan tadi ini sudah lawas, kuburan lawas, dan kuburan Cina bang lah. Datang kuburan orang Islam juga, imba datang kuburan, sembahyang mereka 2 rakaat, sembahyang Allahu Akbar, imba sembahyang 2 rakaat, berdoa. Apa doa mereka? Doa mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh supaya menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia ini, supaya dihidupkan satu umat barang dihidupkan. Untuk apa tujuannya, kata Nabi Muhammad bercerita? Untuk apa? Untuk mengetahui dan apa sakaratul maut. Nah, karena yang pengalaman itu orang mati, kita ini belum pengalaman lagi. Kisah-kisah aja, kamu kada percaya pian sakitnya nang keto, coba-coba malam ini. Ada yang wani yang coba-coba. Nah, jadinya sakaratul maut, jadinya sembahyang 2 rakaat, akhirnya bangun ini mayat yang dalam kubur ini bangun. Oh, bangun. Hujannya kenapa ikan membangunkan aku? Apa kabar nih? Nah, lalu kada
kami cuma satu pertanyaan. Kami ada hajat non pian. Nah, satu pertanyaan yang kami lontarkan non pian, kami akan bertanya, bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Ujar yang meninggal, ikam tahulah, aku ini meninggal sudah 100 tahun. Pedihnya sakaratul maut itu masih kurasakan sekarang. Pedihnya sakaratul maut, meninggalnya sudah 100 tahun masih dirasa. Bagaimana awal-awal sakaratul maut? Bagaimana awal-awal sakaratul maut, Cil? Ayamian. Makanya jar Aisyah di suatu riwayat, aku melihat Nabi Muhammad itu sakit sakaratul mautnya, maka aku kena beiri orang-orang yang sakit sakaratul maut itu. Nah ini, nah oleh karenanya paling kadang kita tuh seringan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad tuh ingin beban sakaratul maut itu Nabi Muhammad yang menanggung umatnya supaya diringankan sakaratul maut. Oleh karenanya pernah suatu ketika, siapa tukang cabut nyawa siapa? Cil, tukang cabut nyawa malaikat siapa ngarannya? Apa? Jibril? Pon? Israel, nggih. Oleh Israel. Pernah suatu ketika Israel itu mendatangi Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad. Nah, jadinya dari Israel, wahai Rasulullah, aku nih Israel tukang cabut roh daripada umat-umat engkau. Aku bersumpah di hadapan pian, berikrar di hadapan pian, siapa aja umat pian itu membaca selawat kepada pian itu 10 kali, ada riwayat 100 kali, 100 kali lah, mau sedikit 10 kali sedikitan, 100 kali membaca selawat ke pian, maka kena kucabut rohnya seperti kucabut rohnya para nabi-nabi begama. Itu gin sakit, pian. Oleh karenanya jangan tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadinya ada di zaman Bani Israel, ada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam kitab Irsadul Ibad dijelaskan, itu ada umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu orangnya pendekar. Gawiannya kada hawa, inya mati gin orang bertepuk tangan. Tepuk tangan himung orang, ya bahagia orang meninggal. Kada keayaman. Orang bangun ayam habis. Burung walet sarangnya habis, ya pokoknya kada kau bahandak kada sepeda motor muka hilang. Ya pokoknya luar biasa bang ini, durjana, gawiannya maksiat, sahibul maksiat, ahli maksiat sudah pokoknya. Maksiat datang maksiat, orang beratan maklum, masyhur sudah kemaksiatan inya. Sekalinya mati orang ini, sarik orang kampung, timbai di wadah sampah, mana wadah sampah ini, angkatnya timbai di wadah sampah, dimandi kada, sembayangkan kada, tambahnya lagi. Dimandi kada, sembayangkan timbai di padang sampah. Ayo minum dulu. Jadinya ditimbai padang sampah pian. Imbai di padang sampah timbai, datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ya Musa, tuh ada umat engkau yang inya itu dilempar di padang sampah. Pungut inya, ambili inya, bersmandi inya, sembayangkan inya, kubur seperti lazimnya. Biar Nabi Musa tahu juga itu ahli maksiat ya Allah. Orangnya ahli maksiat. Makanya orang kampung sarikan ya Allah, hai. Apa sebabnya ya Allah? Inya itu dapat rahmat lampian. Ujar Allah, sudah kuampuni dosanya, bertaan. Lalu ujar Nabi Musa dengan sebab apa ya Allah? Engkau mengampuni dosa ahli maksiat itu. Sepakat orang kampung sudah kada ketujuh. Ujar Allah Subhanahu wa taala, inya pada suatu hari inya itu membuka kitab Taurat. Buka kitab Taurat. Pada ketika inya membuka kitab Taurat, dia bertemu nama Muhammad, Nabi Muhammad. Ngaran Nabi Muhammad di situ bertamu inya. Pada ketika bertemu, lalu inya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ujarnya. Melihat, nih, sekali itu aja, berkat itulah jar Allah Subhanahu wa taala, ini aku ampuni dosanya. Oh, Masya Allah. Apalagi pian tu basah liur pian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada riwayat hadis yang meriwayatkan adalah Imam Namairi lawan Ibnu kadang lagi orang sebutnya. Nah, Imam Namairi meriwayatkan hadis. Ujar Sidin, kalau api disiram dengan banyu itu pajah, kalau pianlah pajalah. Nah, tetapi cepatnya banyu itu menyiram api itu pajah itu lebih cepat lagi ya leno, kalau dosa kita itu dengan kita hapus, kita kafarati dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya salawat kepada Nabi Muhammad itu lebih cepat, lebih lakas yaitu menghapus dosa ketimbang api disiram oleh banyu. Nah, ini luar biasa. Oleh karenanya akhir zaman ini yang paling baik diamalkan adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi istighfar. Nah itu salawat istighfar. Apalagi sedekah, bagus juga. Ujar Guru Muas, sedekah itu pasti mendapat pahala walaupun riya. Paham kan? Sedekah itu Jasin, bersedekah itu nah, kita bersedekah. Ya lana, bersedekah. Nah, walaupun riya dapat pahala. Di mana pahalanya Jasin? Maka tidak ada ya lana, pahala tidak ada diterima pahala itu kalau dalam keadaan riya. Sedekah tetap pahala riya. Di mana? Nah, dipintang idhalus sururnya. Nah, di situ Jasin, dipintang idhalus surur. Coba pian, kita pikiran beri duit nah, pian 100.000, senanglah. Walaupun dilatur aku beri duit. Nah, masalah riaknya itu urusan pian Allah, masalah pahalanya itu dapat. Nah, itu masalah pahala sedekahnya Pak dapat. Masalah riaknya itu urusan kayaknya Allah Taala itu. Nah, masalah pahalanya ya idul surur, masalah sedekahnya memberi duit itu kada, tapi idhalus sururnya menyenangkan hati orang itu, maka itulah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujar Sidin. Bujur juga, ya lah, pastilah senang. Kalau nasi bungkus gini diberi senang kita ya lah, apalagi diisi tuh 500.000, bah, bangga banar. Isuk datang pula kan murid-murid lainnya, betah hadir tarus, ya lah. Tapi ini anugerahnya lebih daripada itu pian, lebih daripada 500.000, ya lah. Hadir maulid Nabi itu lebih daripada itu yang dijanjikan, yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, ujar Sayyidina Ali, mentakzim, mengagungkan, memuliakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan likiraatihi, maka adalah seseorang itu adalah sebagai penyebab dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya penyebab terjadinya atau dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada ketika itu terjadi, ujar Sayyidina Ali, la yahruju minad dunya, tidak akan keluarnya daripada dunia illa bil iman. Artinya kada matinya kecuali membawa iman. Orang mati membawa iman, mati husnul. Itu yang dicari. Kesuksesan seseorang itu bukan letak banyaknya harta, tingginya pangkat, bisi mobil mengkilap, bisi bini sampai 4, duit berlipat, bukan itu. Tapi kesuksesan itu pada ketika akhir hayatnya, hunga-hunganya la ilaha illallah. Nah, ini yang sukses nih. Yang sukses nih. Ini. Jadinya orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Nih, la yahruju minad dunya illa bil iman. Tidak akan keluar, kata Sayyidina Ali, orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh takzim, penuh keagungan, penuh memuliakan. Kita datang di rumah, tujuan kita mentakzim, mengagungkan daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh-olehnya, buahnya ialah nah, yang kita peroleh ialah janjinya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Nah, masuk surga kada ada hisapan, kada ada proses. Gaya ada polisi juga. Nah, mau diproses lambat ya lah.
Nah, karena prosesan langsung ujar Aba Guru kumpul masuk surga, imbah bangun bangkit di kubur langsung masuk surga. Nyaman kalau? Nyaman kada? Nyaman. Mudah-mudahan kita bertahan. Tapi dengan catatan ingati, niatnya untuk mentakdim, mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan keinginannya tuju ke sini, anak mencari nasi kotak. Namun itu lain kisahnya. Dapat nasi kotak aja pian. Itu bang pian pahalanya. Yalah. Tujuannya takzim. Ada kadada tetap hadir. Kadada nasi kotak maunya tetap hadir. Yang ianya padahal pian, yang ianya maulid Nabi itu bukan ceramah. Nggih. Ini ya dapat jawab rahmat. Jalan ujar suatu riwayat menyambat inna zikral aulia tanzilur rahmah, pada ketika dibacakan riwayat atau biografi wali itu turun rahmat. Jalan itu. Nah, ini kita menceritakan Nabi Muhammad pasti turun rahmat. Nah, yang ianya maulid Nabi sudah lewat. Ya tadi maulid Habsyi tadi tuh. Itu maulid Nabi. Nah, pembaca itu acara intinya itu. Pembacaan Simtud Durar yang dibaca rawi-rawinya. Nah, itu yang ianya tuh. Itu yang mengundang hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di situ pada ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, pada hadarat bi taufiqillah sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril ain. Ada jelaskan di situ. Jadi pada ketika detik-detik lahirnya Nabi Muhammad, maka dihadiri pada ketika lahirnya Nabi Muhammad siapa? Sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah. Maryam mamanya Nabi Isa. Nah, Asiyah istrinya Fir'aun. Orang-orang mulia ini. Apakah pada ketika hadirnya mulia siapa lagi? Hurul Ain, bidadari banyak. Triliunan bidadari turun untuk menghadiri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga. Memerintahkan malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka. Disuruh bidadari seberatan bersolek-solek, berbungas-bungas, memakai pakaian yang indah-indah untuk menyambut kekasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidunal Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri. Nah, jadinya yang hadir ini mulia. Apakah Nabi mulia? Kada mulia Nabi dengan sebab ini. Tapi siapa yang mulia? Maryam, Asiyah lah yang menjadi mulia dengan sebabnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita ini sebertaan yang hadir pada malam hari ini semuanya jadi mulia. Surau ini jadi mulia disebabkan di sini adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini adalah maulidnya Nabi Muhammad diperingati. Pada ketika di tempat itu diperingati maulid Nabi, yaitu majelisnya majelis Nabi Muhammad SAW, maka tempat itu akan menjadi mulia, menjadi berkah, curahan rahmat turun. Nah, ini hujan rahmat Allah. Luar biasa. Ma min qaumin yazkurunallah illa haffat alaihimul malaikah. Tidaklah berkumpul suatu kaum mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad, kecuali tempat itu dikelilingi malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan, memohon, berdoa malaikat itu supaya kita bertahan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Malaikat berdoa, insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dijabah oleh Allah. Nah, ini wa ghasiyat rahmah. Curahan rahmat, hujan rahmat. Pada ketika kita itu zikrullah, mengingat Allah dan Rasulullah, maka di tempat itu akan dihujankan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihi mustakinah. Turun ketenteraman, damai, nyaman. Inggih guring gin nyaman pian. Di majelis kayak ini yang kadang mengantuk kulunya apabila ngalih guring datang ke majelis nyaman guring karena nazalat alaikum mustakinah. Yang luar biasa lagi wa zakarahumullah wa zakarahum piman indah. Nah, wa zakarallahu piman indah. Allah sebut, Allah absen. Nah, kita nih disebut-sebut Allah. Nah, kalau kita Prabowo menyebut-nyebut nama kita bangga, kalau kita lah biarlah. Gibran pam yang bangga lah kalau disebut-sebut Gibran. Nah, nggih. Disambat-sambat Allah yang menyambat kita. Sang Maha Halik, Maha Pencipta menyambat kita, nyebut kita.
di hadapan para malaikat kita di absen. Nih Acil Udin, nih Acil Utuh, nih Acil Anang, nah Acil bertaan disambati satu persatu nama kita. Allah banggakan kita di hadirat para malaikatnya. Allah banggakan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ini adalah muhtar kita, orang yang muhtar, orang yang dipilih. Sebagian aja orang yang dipilih yang diketuk hatinya oleh Allah, yang diringankan hatinya oleh Allah, yang diringankan langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke tempat yang mulia ini, kecuali seberatan itu adalah akibat berkat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita menjadi orang yang dipilih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kita. Amin. Ayo oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini setengah 11 dah. Park jam 11. Jam 11 kurang 20 menit. Oke. Dasar bujur lah kada percaya ben jam mulna. Ya Allah. Nah, jadinya ada satu cerita yang luar biasa. Itu ada suatu ketika ada seorang soleh yang ini itu setiap malamnya handak guring itu menentukan bacaan salawatnya kepada Nabi Muhammad. Nah ini man ahabba say'an kasura zikruh. Barang siapa yang cinta dengan seseorang, dengan sesuatu itu banyak menyebutnya. Kalau kita ini berpada cinta oleh Nabi Muhammad, berapa salawat kita kepada Nabi Muhammad? Berapa salawat kita kepada Nabi Muhammad? Banyakkah sedikit kah? Amun 100, 200, 300 berpada cinta, palsu. Jadinya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad banyak bersalawat. Jadinya menurut Abu Hasan Al-Bakri yang nganan banyak itu 500. Sedikit aja 500 tuh mahir bakredit kan 100 yang sembahyang cukup. Kamu kada sembahyang parayam. Ada
Ayo terakhir kisah salawat ini saja. Terakhir cerita ada ini kisahnya di TikTok juga. Bisa dongeng nggak? Jadinya ada satu kisah cerita. Ada tuan guru menyeberang, anggapnya menyeberang kebilaan. Menyeberang itu. Oh gitu kan. Menyeberang, anggaplah anak kuala muda, ya. Saya bahagia. Belum tahun berapa itu pernah 2000 berapa itu 2000 atau sebelum itu biasanya kita saya bahagia itu beli yang menderita apa suruh banyak itu kalau naik punggungnya ke atas orang kayak gitu pasok tajam berarti anak mobil anu punggungnya jadi datangnya bahagia beli yang menderita ini jadinya aja berat. Jadi ada dulu anaknya berat, ada kulit di pelabuhan doang ada kulit bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi tahu salawatnya salah barisnya, salah barisnya sallallahu alaihi wasallamnya sallallahu alaihi wasallam. Ya dulu kan itu memang oleh guru itu kalau ada kesalahan kan takut, ini kalau luruskan ya enggak, yang dipanggil harus ibarat itu logo ya kan. Nah, jadi sallallahu alaihi wasallam ujar pun salah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan. Sallallahu alaihi wasallam. Oh ya guru sudah ke guru. Mau nyebrang apalah muda. Nyebrang atau anak ke jauh sana orangnya Batam kamu berangkat sekalinya buta tuan guru ketinggal, makanya itu duit macam-macam kita ada buat. Nah, jatuh guru, maka kapalnya sudah berlayar. Nah, jatuh guru, ketinggalan, buta, ya betul, buta ketinggal, ya betul, macam-macam barang ketinggal. Nah, jadi yang tadi itu, yang kulit tadi melihat, jatuh guru nih, disesahinya. Apa tadi? Apa lagi disesahin? Di mana selesai? Di atas banyu. Wah, bukan di atas banyu. Wah, jatuh guru nih. Tahu huruf aja bacaan selawat yang gitu hebatnya, apalagi yang bujur. Nah, semuanya tahu huruf bacaannya, salah bacaannya, iya wadilah yang luar biasa. Lengkap kalau pas, gitu. Masya Allah, subhanallah, gitu. Tahu huruf aja bacaannya kayak gitu, ya. Lengkap kalau luar biasa. Allah Alaihi Wasallam. Gitu. Ini rancak mengisahkan untuk menyamakan kita di mana-mana lalu berkembang menjadi hari supaya dia berundangan. Ini terakhir bulan. Jadinya dalam kitab Tajul Kamu ada kemampuan buat elit. Jadinya untungnya ini itu bertetangga ulama. Nah ini kita ulama ada nih mau medahi. Jadi kamu dipedahinya, kemudian ada yang teler mabuk, kemudian terus pedahan mabuk, terus mabuk lagi, lagi. Yang ini, biar yang ulama itu sadar-sadar, umur kada bau, dan sebujur yang bau itu durian lah, di mana kan bau, umur itu bau, ya aku ini, bulik-bulik majelis ini meninggal, alhamdulillah, bulik dari majelis ini meninggal, alhamdulillah. Kemudian dia meninggal justru hanya makanya dari majelis ilmu ya. Jadi pada pian bulik meninggal dari diskotek surga iman. Lalu mana pian meninggal oleh ini kan meninggal oleh kena. Baik meninggal oleh kena dalam majelis ilmu. Nah jadinya ibadah nasihatin masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Artinya ada masuknya. Ini ada jualan nasihatin mantap ya. Mau apa yang menasihati aku? Aku kebanyakan dulu ya kepada ini nasihat gua. Makanya setiap itu darah tinggi, kemudian bagaimana? Orang untuk makal, orang tentu dalam anda apa yang dikatakan kami seorang. Kalau kata-kata itu baik, siapa yang menasihati? Ada pada seorang kekanakan, kasih baik, banyak selamat, ini suratul mustaqim, diterima dan diterima. Contoh macam ini ya, contoh ayam, tahu biar ayam lah,
Ini kalau juga Agnes Bang Agnes Monika. Oh, Agnes Monika cantik kan ada. Siti Nurhaliza Musa. Pak, kemudian dia cantik kalau dia lah. Ayah belum Siti Nurhaliza cantik siapa? Ayah belum Siti Nurhaliza cantik mana? Lo bukan nih. Ibu belum dikit. Cantik mana? Ayah Siti Nurhaliza. Cantik? Ya cantik ayah. Salah lihat namanya. Ya, Siti Nurhaliza ya Allah. Ayah bilang biasa ditakbir kalau sudah manusia nih. Jadinya cantik Siti Nurhaliza, tetapi pada ketika secantik-cantiknya Siti Nurhaliza, kalau yang keluar di bulis derajat akhir diambil dia bau. Tetapi sejelek-jeleknya ayam, tapi pada ketika keluar hitam, itu adalah artinya dari apapun kedudukan, sehina apapun, yaitu serendah apapun derajatnya, pada ketika yang keluar di mulutnya itu kebaikan untuk keselamatan kita, pakai. Misalnya, itu tidak pakai. Jangan merasa sombong, jangan merasa takabur. Sama iblis juga disuruh sujud terhakun. Pahiyanya berharap apa hari berada kita dari nabinya anak lalu mentakabur Allah barang siapa yang takabur Allah akan binakan. Awan tawad doa siapa yang berendah hati maka Allah akan muliakan, Allah akan ini ya. Saya itu ini Mbah itu ceritanya ringkas saja deh supaya sampai akhirnya Mbah selesai dinasihati itu pada lawas, ceritanya meninggal pemuda tadi meninggal dia. Jadinya meninggal tahu dia kehabisan hina, lebih lagi matinya. Meninggal, jadinya itu meninggal. Sekalinya beberapa malam kemudian bermimpi ulama ini bermimpi bertemu dengan si pemuda tadi itu yang hanya masih sekalinya keheranan, takjub yang ini tuan guru ini melihat pemuda tadi itu kenapa mempunyai mahligai di surga, isi mahligai pakai mahkota, pakaian surga, maksudnya ulama ada ini sudah keuntungan ini dalam lawiannya. Penasaran ini ulama penasaran memaraki. Wahai pemuda, apa yang kalian perbuat sehingga biji kami ini mau mendapatkan kemuliaan kedudukan seperti ini? Kemudian pemuda tadi ini gara-gara berjubur, gara-gara nasihat pian ada juga masuk di otaknya keluar kanan, keluar kiri, ada juga yang menyerap di otak. Ya, pada ketika untuk berjalan-jalan dalam keadaan galau, mencuntan itu ada yang cintaan, orang kami orang terima. Sekalinya ada orang mengadakan majelis maunya di mana? Di Sulawesi loh. Sehingga orang situ duduk di majelis itu. Nah, pas membahas gurunya itu membahas masalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wadilah keutamaan kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ketika itulah, setelah selesai gurunya itu membahas, lalu guru tadi itu membimbing kami, membimbing kami untuk menyanjung bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ibah guru membimbing kami semerataan sesuarawan, lalu semerataan yang hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kami angkat senyaring-nyaring suara kami bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya juga tahu lagu dia. Sekalinya, fadilahnya, keistimewaannya, semua yang ada di situ seberataan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya pun. Nah, bukan itu aja boleh, bukan diambil aja, dia lihat kedudukan dulu. Berkat sekali aja ulun hadir, bersalawat terus sekali aja ulun hadir. Kedudukan dulu. Dapat mahkota, pakai dari surga. Ini luar biasa. Insya Allah kita yakin. Tidaklah kita keluar berkah kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali seberkah hanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali penyakit kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit zahir dan penyakit batin.
Nah, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan istri kita Allah jadikan istri yang salehah. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang saleh-salehah. Laki-laki kita Allah jadikan laki yang soleh. Mudah-mudahan kita seberataan menjadi orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat, keselamatan dunia wal akhirat. Allah jadikan kita seberataan berkumpul di Majlis Ar-Ridha ini. Allah Subhanahu wa taala insyaallah pasti mengumpulkan kita dengan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Ini adalah perkumpulan bukti cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah bersabda, "Yahsulul mar'u ma'aman ahabba," yang jadi halal serta orang yang dicintai. Tanamkan dalam hati kita, semakin hari kita pupuk hati kita ini untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di hati kita itu hilang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tanamlah cinta itu sampai akhir hayat kita, sehingga kalau kita tanam sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى. اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك يا الله حسن الخاتمه ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Apabila ada salah-salahnya, itu semata-mata keunggulan turun. Apabila itu lebih baik, semata-mata keberhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.